Hello everyone. Good morning. 자, 우리가 어제는 chapter 2의 verse 20 했는데요. 20절 기억나십니까? 지혜가 너를 선한 자의 길로 행하게 하며 또 의인의 길을 지키게 하리니. 영어로. Thus you will walk in the ways of good men and keep to the paths of the righteous. 딱 한 번만 더. 시작. Thus you will walk in the ways of good men and keep to the paths of the righteous. 약간 조금 복습이 덜 된 것 같긴 한데 오늘은 바쁘니까 넘어갈게요. Thus you will walk in the ways of good men and keep to the paths of the righteous. 이거 기억나죠? 응. 급해줘야 되고 오늘은 한글 성경 읽어볼까요? 대저 정직한 자는 땅에 거하며 완전한 자는 땅에 남아 있으리라. 라는 말씀입니다. 일단은, 이게 굉장히 좀 비유적인 표현이라고 생각이 돼요. 그래서 땅에 거한다는 의미가, 그치? 일단, 영어 성경을 보면은, for, 이 약간 because의 의미로 쓰일 수 있다고 했죠. 그치? 네. 그래서 뭐이니까요. 이렇게 쓰는 건데, the upright는 무슨 뜻이었어? 굉장히 사람이 올곧은. 올곧은 사람. 정말 정직하고 바르고 도덕적으로 정말 완벽한 약간 그런 스타일. 그래서 the upright, for the upright. up 하면은 아, 에, 이, 오, 우 단모음이니까 for the upright will live in the land. 그 올곧은 정직한 사람은 live in the land. land 하면 땅이잖아. 그거랑 반대되는 개념이라고 보면 돼. 왜 지옥이라든지 아니면은 왜 그 spirits of dead 약간 이런 정말 어둠의 세력이 있는 그곳이랑 반대되는 개념으로 land를 썼다고 보여지지, 그죠? So for the upright will live in the land. 해볼까? For the upright will live in the land, 어렵지 않죠? For the upright will live in the land. and the blameless will remain in it. blameless는 무슨 뜻일까요? 그 blame이 뭐야, blame? 약간 비난하는 비난하는 건데 less는 그렇게 하는 거야, 안 하는 거야? 안 하는. 안 하는 거야. 근데 blameless, 흠잡을 게 없는 이런 거야. 그쵸? 그러면 정말 upright이랑 비슷한 의미라고 볼 수 있겠죠. The upright나 사실은 the blameless나 비슷한 의미라고 볼 수 있어요. 흠잡을 수 없이 정말 그러니까 왜 한글 성경으로 완전한 자라고 했잖아요. 네. 그럼 그 정도 되면은 정말 하나님이 보시기에 정말 좀 거의 완벽할 정도로 진짜 네. 약간 죄를 안 짓고 하라는 대로 올바르게 잘 사는 사람을 말하는 거겠죠. 선한 자, 악하지 않은 자를 얘기를 하는 건데 the blameless는 will remain 뜻이 뭐야? remain. 남아있는. 남아있다, 잔존하다 이런 거죠. remain in it. 이시 가리키는 것은 어, 그 upright 아니죠. 위에 거를 잘 봐야 돼. in 다음에 위에 the the land가 land, 나왔으니까 여기에 in 뒤에 이 또 the land. land의 의미가 되겠죠. 그러니까 또 같은 패턴이야. upright이 will live in the land 하는 거나 the blameless가 will remain in it 하는 거나 같은 내용이라는 거죠. 이해가지? 네. 자, 그러면은 그 내용은 크게 어렵지 않으니까 5번만 하고 가볼까요? 학교 가야 되니까. 세 번. 시작. 해보자. 그럼 완벽하게 할 수 있어? The upright will live in the land and the blameless will remain in it. 내용 생각하세요. Will live in the land and blameless will remain in it. 자, 해봐. 시작. For the upright will live in the land, and the blameless will remain it. 음, For the upright will live in the land, and the blameless will remain it. 그 In 다음에 it. 어, For the upright will live in the land, and the blameless will remain in it. 이제 안 보고 해볼까? 시작. For the upright will live in the land, and the blameless Will will remain in it. 약간 아쉬운데 한 번만 더 하고 할까? For the upright will live in the land, and the blameless will 남아있다. remain in it. 잘했어. 한 번만 더 큰 소리. 아, 시작. 그래. 한 번만 진짜 완벽하게. 이제 가도 돼. 시작. For For the the upright upright will will live live in in the the land land, and and the the blameless blameless will will remain remain in in it. it. 네, 이제 건이는 학교를 갔고요. 이제 21절 말씀을 한번 다시 좀 새겨보자면 For the upright will live in the land and the blameless, blameless, 비난받을 게 없는 완전한 자
그죠? The blameless will remain in it. 이라는 말씀인데요. 일단은 계속해서 나오고 있지만 the 다음에 형용사가 나오면 그러그러한 사람이라고 보면 된다고 계속 말씀을 드렸고 그래서 for the for the upright 하면 굉장히 올곧고 정직한 자. 그리고 뒷문장에 the blameless 그러면 그 흠이 없는 완전한 자라는 의미가 되는 거고요. 그래서 for the upright will live in the land. 땅에 거할 수 있고요. live in 사는 거니까 사는 거. reside in, live in 다 살다 거주하다 이런 뜻인데 for the upright will live in the land. For the upright will live in the land. 내용 어렵지 않죠? For the upright will live in the land. 그러니까 죽음으로 가지 않고 삶의 장소라고 볼 수 있겠죠. 땅이 이럴 때 의미가 그냥 뭐 진짜 우리가 생각하는 그냥 땅에 산다라는 그냥 직역하는 의미라기보다는 그 뭔가 좀 죽음으로 가지 않고 죽음의 길로 가지 않고 삶의 길로 가서 결국 땅에 거주할 수 있는 죽지 않은 상태의 땅이라는 의미가 될 수 있겠죠. 그죠? 그러니까 그 이상의 해석은 조금 제 의견이 들어가면 안 되니까 일단은 그런 의미라고 보여집니다. 왜냐하면 앞절들을 살펴봤을 때 그 잘못된 길로 갔을 때는 죽음의 길로 간다고 말씀을 해주셨기 때문에 그러면 반대로 죽음의 길이 아닌 곳 그래서 우리가 평안한 어떤 땅이라는 추상적인 개념을 통해서 좀, 우리가 거하고 싶은 곳, 사람들이 살고 싶어 하는 곳, 그러니까 사는 곳이잖아요, 땅이. 그러니까 산다는 의미에 조금 더 포커스를 맞춰볼 수 있을 것 같아요. 그래서 for the upright will live in the land. For the upright will live in the land. 5번. For the upright will live in the land. 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 그리고 and the blameless. And the blameless. 이해 가시죠? Blameless. 그 비난받을 게 없는 사람. The blameless will remain in it. remain이라는 단어가 조금 어렵게 느껴지시는 분도 있을 텐데요. 이참에 한번 외워보면 좋을 것 같아요. remain 하면은 남아있다. remain. 따로 좀 암기를 해주셔도 좋아요. 남아있다. remain. 잔존하다. 남아있다. 그러니까 뭐 여기도 의역을 하자면 산다는 거겠죠? 땅에 남아있을 수 있는 거죠. 그러니까 만약에 우리가 살고 싶은 곳이 땅이라고 하면 땅에 남아있고 싶어 하잖아요. 누가 거기서 쫓겨나거나 예전에 뭐 그 창세기에서 아담과 이브가 쫓겨났듯이 그렇게 못 쫓겨나는 게 아니라 거기서 살고 거기에 잔존하고 있을 수 있게 되는 거죠. The blameless는 will remain in it. remain in it. 이시 가리키는 건 아까 말씀드린 것처럼 the land라고 볼 수 있어요. 그래서 the blameless will remain in it. 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 그래서 연결을 해서 5번만 하고 끝내보도록 할게요. For the upright will live in the land, and the blameless will remain in it. For the upright will live in the land, and the blameless will remain in it. For the upright will live in the land, and the blameless will remain in it. For the upright will live in the land, and the blameless will remain in it. For the upright will live in the land, and the blameless will remain in it. 하실 수 있겠죠? 천천히. For the upright. 내용 생각하면서 암송하셔야 돼요. For the upright will live in the land, and the blameless will remain in it. For the upright은 will live in the land 할 거고요. And the blameless will remain in it. 할 거니까요. 라는 의미가 되겠죠. 그러니까 20절이랑도 연관은 되는 거예요. 여기서 말하는 good man, the righteous, the upright, the blameless 약간은 용어는 다르게 나왔지만 결국은 다 지혜를 통해서 좋은 길로 가고 올바른 길로 가고 그 길로 쭉 갈 수 있게 해주시고 그 다음에 그 길은 어디로 이어지나 결국은 우리가 거주하고 싶어 하는 그 땅에 머무르고 거주할 수 있게 된다라는 그런 말씀이라고 볼 수 있겠죠. 그래서 for the upright will live in the land and the blameless will remain in it. 그죠? For the upright will live in the land and the blameless will remain in it. 이라는 말씀입니다. 대저 정직한 자는 땅에 거하며 완전한 자는 땅에 남아 있으리라. 라는 말씀입니다.
for는 이때 뭐뭐를 위해서라고 보긴 좀 어렵고요. 접속사로 쓰이고 있어요. 주어 동사 세트. 좀 어려운 말이면 그냥 내용만 이해해 주셔도 좋아요. 그러니까 upright은 이제 땅에 거주하니까요. 그리고 또 blameless는 그것에 머무를 수 있으니까요. 약간 이런 의미로 그냥 가볍게 보시면 좋을 것 같고요. 그리고 그 아까 얘기한 것처럼 영어는 앞에서 언급했던 거를 그 다음에 또 언급하게 되면은 특징이 우리가 뭐 초중고 학생 때, 특히 중학교 초반에 배우는 대명사라는 걸 꼭 써줘요. 왜냐면 걔를 또 언급하고 싶진 않은 거야. 그래서 will remain in the land 해줘도 좋은데 친절하게 그걸 싫어해요. 기피합니다. 그래서 무조건 명사를 대신 가리킨다. 그래서 대명사를 꼭 써주는 거예요. 왜냐? 그냥 너무 잉여로우니까, 귀찮으니까 굳이 왜 두 번 써가 되는 거죠. 그래서 뭐 사람 이름도 탐에 대해서 우리가 막 얘기하고 있었다. 그러면 그 다음부터는 탐이라고 하지 않죠. 그냥 he라고 얘기를 하는 거고요. 만약에 Mary라는 애 얘기를 했다. 그러면 그 다음부터는 계속 Mary가 어쩌고 하지 않고요. 영어로는 그냥 그 다음부터는 한 번 Mary를 언급했으면 그 다음부터는 she라는 대명사를 쓴다는 거예요. 그냥 뭐 어려운 개념은 아니지만 그냥 얘 그 언어적인 속성이라고 보시면 돼요. 그래서 live in the land, remain in it. init. 장소를 쓸 땐 항상 앞에 in 같은 전치사라고 조금 어려운 말이지만 전치사를 꼭 써주겠죠. For the upright will live in the land, and the blameless will remain in it. 이라는 말씀입니다. For the upright, for the upright will live in the land, and the blameless 어떻게 표현해? blameless, 약간 욕먹을 게 없는 사람은 will remain in it. 거기에 머무를 수 있다. 계속 반복되는 거와 마찬가지로 영어 성경이 지금 앞문장, 뒷문장이 뭐 두 문장으로 되어 있지만 내용은 근원적으로 같은 거를 약간 뭐 대꾸를 이루듯이 무슨 시와 마찬가지로 그렇게 내용을 같은 내용을 상황하게 이렇게 연결하는 성향이 있네요. 그죠? For the upright will live in the land and the blameless will remain in it. 메시지는 같습니다. 똑바르게, 올바르게 살아서, 결국은 뭐, 욕먹을 게 없이 그렇게 순전하고 완전한 그런 자는 결국, 뭐야, 하나님이 주시는 그런 땅, 뭐 그렇게 성경 보면 약속의 땅 이런 것도 있잖아요. 하나님이 주시겠다고 약속하신 정말 그런 땅에 머무르고 살고 거기에 있을 수 있게 된다라는 말씀입니다. 반대로 얘기하자면은 우리가 upright한 사람이 아니고 blameless한 사람이 아니라면 땅에서 쫓겨나게 된다는 그런 말씀이 되겠죠. 그 땅에서 쫓겨난다는 의미는 또 뭐겠어요? 우리가 생각하는 그 죽음으로 간다라는 의미로 이해해도 충분히 가능한 것은 이 앞절들의 내용을 비추어 봤을 때 충분히 그렇게 이해할 수 있다고 보여집니다. 왜냐하면 이제 그렇게 살지 못하는 내용을 앞절들에 줬잖아요. 그래가지고 그런 길로 가게 되면 결국 너는 죽은 자들의 영혼들이 있는 곳으로 가고 막 이런 내용이 나왔기 때문에 그곳에 가기 싫으면 똑바로 올곧게 살아야 되는데 그 역할을 누가 해주냐? 이 잠언이 무슨 말씀입니까? 지혜의 말씀이잖아요. 솔로몬의 지혜의 말씀이잖아요. 그래서 하나님이 우리에게 주시는 지혜가 있어야 그 지혜가 장착되어야 우리가 하나님이 원하시는 곳에 거주하고 죽음으로 가지 않고. 그러니까 그 죽음이라는 건 단순히 사람이 뭐 이렇게 땅에서 살다가 죽는 개념이라고 보기엔 어려워요. 왜냐면 그냥 누구나 죽긴 죽으니까. 근데 죽었을 때 정말 우리가 소위 말하는 나락으로 가는 거냐, 정말 지옥으로 가는 거냐, 아니면 정말 영원한 하나님의 땅에 가는 거냐, 그런 개념이라고 보는 것이 조금 더 논리적으로도 합당한 말씀이겠죠. 그러니까 뭐, 좀 사실 뭐, 막 기독교 막 무조건 예수 믿으면 천국 가고 막 안 믿으면 지옥 가고, 그거는 너무 좀 극단적인 표현이기는 하지만, 결국 하나님을 제대로 믿는 자들만이 한국이래요. 제대로 믿는 자만이 천국을 갈 수 있고, 그다음에 제대로 믿지 않고 잘못된 길로 빠지는 자들은 결국은 뭐겠어요? 그 성경에서 말하는 뭐 요한계시록에서 말하는 그 지옥으로 간다라고 비약도 아니고 그렇게 이해해도 틀리진 않다고 봐요. 왜냐하면 이 앞절들에서 충분히 계속해서 반복적으로 말씀을 해주고 계시니까요. 그죠? 그러니까 저희도 좀 하나님을 믿는다면 좀 제대로 믿어서 the upright가 되고 the blameless가 되도록 노력을 해야겠죠. 완벽한 사람은 없겠지만 또 그렇게 하기 위해서 하나님의 길을 가기 위해서는 성경을 열심히 읽고 묵상하면서
지혜를 하나님께 구하는 것이 가장 정확한 길이다. 뭐 인간적인 거 아니고 뭐 무슨 단순히 한 목사님을 추종하거나 한 목사님을 따라가는 것이 아니라 그냥 하나님을 제대로 믿는 그것에 주목을 하면 되겠죠. 그렇게 제대로 믿고 지혜를 하나님한테 얻으면 그러니까 인간한테 얻는 게 아니라 똑똑한 사람 얼마나 많아요. 그리고 우리보다 항상 더 많이 아는 사람들 얼마나 많아요. 그렇지만 사람을 의존하거나 믿는 것이 아니라 하나님을 믿고 의지해서 하나님이 주시는 지혜를 통해서 하나님과 나의 관계를 통해서 지혜를 통해서 하나님이 주시는 지혜를 통해서 우리가 올바른 길로 가서 그 하나님이 말씀하신 그 land, 하나님의 천국의 땅이겠죠. 그걸로 갈 수 있다라는 말씀으로 보는 것이 가장 어, 이 약간 논리적인 수순으로 봤을 때 이 말씀을 주시려고 우리에게 말씀하시는 걸로 볼 수 있겠습니다. 그쵸? 지혜를 구해서 우리가 제대로 된 길을 가자. 제대로 길을 가서 upright가 되고 blameless가 돼서 the land, 그 땅, 그 땅이잖아요. The land라고 하는 거는 아무 땅을 말하는 게 아니에요. 굉장히 좀 특정한 땅을 가리키는 거거든요. 그러면은 성경에서 말하는 그 땅 하면은 천국이라고 볼 수 있겠죠. 뭐 그렇게 생각해 볼 수 있고요. 저희가 한번 기도도 열심히 해보고 성경 말씀 열심히 암송도 해보고 또 이 말씀을 또 오늘 또 새겨가면서 아, 내가 어떻게 해야 오늘 하루도 하나님이 원하시는 지혜로운 자, the upright가 되고 the blameless가 될 수 있을지 매일매일 노력하고 왜냐하면 또 우리는 또 회개라는 게 있잖아요. 그렇게 못 살았을 때 회개하고 하면서 the upright, the blameless가 되기 위해 노력하는 또 하루가 되셨으면 좋겠습니다. Have a great day and see you tomorrow. 오늘 목요일이죠? 네, 금요일에 또 만나보도록 하겠습니다. 바이바이.